Hello students, welcome to Satya's Mathematics. In the video, we will talk about the polar form of a complex number. Complex number general form z is equal to x plus iy. இப்போ இந்த complex number organ plane consider பண்ணும்போது this is real axis, this is imaginary axis. Z is equal to x plus iy இங்கிற complex number நம்ம organ plane point P of x, y we can consider. And already நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு complex number நம்ம vector formatலயும் consider பண்ணலான்னு. So from the origin to the point P நம்ம ஒரு direction கொடுக்கும்போது this becomes a vector. So the length of this OP vector is nothing but r. The angle made by this OP vector with the positive real axis in anti-clockwise direction is theta. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதே point z is equal to x plus iy ஓட polar coordinates பார்த்தீங்கன்னா p of r, theta அப்படின்னு நம்ம consider பண்ணுவோம். So polar form is nothing but r and theta form. R is nothing but length of this OP vector. So length ங்கிறது modulus. So r is given by modulus of a complex number. Theta is nothing but the angle made by this OP vector with this positive real axis. So polar form of a complex number z is equal to x plus iy எப்படி இந்த r and theta கூட combine பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு perpendicular line draw பண்ணும்போது this distance is x units and this distance is y units. ஏன்னா P of x, y ங்கிற point இங்க இருக்கு. So இதோட horizontal distance x, vertical distance y ன்னு நம்ம consider பண்ணோம். இதிலிருந்து sin theta என்னன்னா opposite by hypotenuse. So sin theta is given by y by r. So இதிலிருந்து நம்ம y is equal to r sin theta அப்படின்னு எழுதலாம். இந்த r இந்த side வந்துச்சுன்னா y is equal to r sin theta. Similarly, cos theta வேணும் அப்படின்னா adjacent side by hypotenuse. So this is x by r. So இதிலிருந்து x is given by r cos theta. So z is equal to x plus iy இப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Z is equal to r cos theta plus I into r sin theta. So இதிலிருந்து r common எடுத்தோம்னா r into cos theta plus I sin theta. So இதுதான் z is equal to x plus iy ங்கிற complex number ஓட polar form. So polar form of a complex number is given by r into cos theta plus I sin theta. இந்த cosல இருக்கிற first letterயும் இந்த I into sin இருக்கிற first letterயும் சேர்த்து நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்னா r into sis theta அப்படின்னு எழுதலாம். cos ஓட first letter, I sin ஓட first letter, then theta. R is nothing but the modulus of complex number. So r கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன formula? It is the root of real part square plus imaginary part square. This is the formula for finding r. அப்ப theta என்ன அப்படின்னா தீட்டாவை நம்மளால sin theta யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும், cos theta யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் இதுலயும் இந்த ரெண்டுல எதை யூஸ் பண்றதுங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ ரெண்டுக்கும் காமனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா this is equation number 1 and 2 எடுத்தோம்னா dividing 1 by 2 will gives r sin theta by r cos theta is equal to y by x. So r and r gets cancelled. Sin theta by cos theta is nothing but tan theta. So tan theta is equal to y by x, which implies theta is equal to tan inverse of y by x. So generally theta கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா tan inverse of imaginary part by real part. இதை நம்ம எப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம்? tan inverse of imaginary part by real part. But theta க்கு so many values are there. So இப்போ theta ஓட வேல்யூவை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா thetaவை நம்ம ஆல்பாங்கிற ஒரு டேர்மால டினோட் பண்றோம். ஆல்பா is equal to tan inverse of modulus of. இங்க வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக tan inverse of modulus of imaginary part by real part அப்படின்னு நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்றோம். பட் தீட்டாக்கு so many values இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா, அந்த so many values எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த 4 quadrants யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தீட்டா இருக்கு, அதாவது ஆங்கிள் இருக்கு அப்படின்னா
theta is equal to the same alpha நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Alpha is given by tan inverse of modulus of imaginary part by real part. இது வந்து first quadrant, அதாவது 0 இருந்து 90 டிகிரியா இருக்கும்போது ஆல்ஃபா என்ன கிடைக்குதோ அது அப்படியே நம்ம தீட்டாவை எடுத்துக்குவோம். ஆல்ஃபாவை இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆல்ஃபா என்ன கிடைக்குதோ அது அப்படியே நமக்கு வேணுங்கிற ஆங்கிளா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தீட்டா சப்போஸ் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா, அதாவது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னா அந்த கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை வச்சுதான் நம்ம இந்த குவாட்ரண்ட்டை டினோட் பண்ணுவோம். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட சைனை வச்சுதான் நம்ம குவாட்ரண்ட்டை டினோட் பண்ணுவோம். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டும் பாசிட்டிவா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். ஏன்னா இது வந்து ரியல் ஆக்சிஸ், இது வந்து இமேஜினரி ஆக்சிஸ் நமக்கு தெரியும். இது ரியல் ஆக்சிஸ்ல பாசிட்டிவ் சைடு, இது இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல பாசிட்டிவ் சைடு. ஸோ ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டும் பாசிட்டிவா இருந்தா the angle will lies in first quadrant. அப்ப எப்படி இருக்கும்னா theta is equal to the same angle alpha வா இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா real part is negative, imaginary part is positive. So second quadrantல இருக்கும்போது this is first quadrant, this is second quadrant. Second quadrantல இருக்கும்போது இந்த ஆல்பாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இருக்கிற ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா theta is given by second quadrant பாத்தீங்கன்னா 0 இருந்து 180 டிகிரி வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 180 டிகிரியிலிருந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிற ஆங்கிளை சப்ராக்ட் பண்றது மூலமா இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அதாவது என்னன்னா சப்போஸ் தி ஆங்கிள் 120 டிகிரியா இருந்தது அப்படின்னா 180 டிகிரியிலிருந்து எந்த டிகிரியை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 120 டிகிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த சப்ராக்ட் பண்ற ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல 0 இருந்து 90 டிகிரி இருக்கு. ஸோ 0 இருந்து 90 டிகிரிக்குள்ள இருக்கிற எந்த ஆங்கிளை 180 டிகிரியிலிருந்து சப்ராக்ட் பண்ணா 120 டிகிரி கிடைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ 0ல இருந்து 60 டிகிரியை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு 120 டிகிரி கிடைக்குதா? ஸோ 0ல இருந்து இந்த ஆல்ஃபா 0ல இருந்து 90 டிகிரிக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிளை நம்ம பைல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணும்போது செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இதை நம்ம நல்லா மைண்ட் வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் theta is equal to alpha, செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது theta is equal to 180 டிகிரி மைனஸ் ஆல்பா, அதாவது பை மைனஸ் ஆல்பா. 180 டிகிரிங்கிறது டிகிரி மெஷர், அதையே நம்ம ரேடியன் மெஷரா எழுதும் போது பைன்னு எழுதுறோம். பை மைனஸ் ஆல்பாங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிற ஆங்கிள் நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இமேஜினரி பார்ட் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் ரியல் பார்ட் ஆல்சோ நெகட்டிவ். ஸோ ரியல் பார்ட் இஸ் நெகட்டிவ், இமேஜினரி பார்ட் ஆல்சோ நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் குவாட்ரண்ட். தேர்ட் குவாட்ரண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்டோட ஆப்போசிட்டா அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், தீட்டா இஸ் நத்திங் பட் ஆங்கிள் மேட் வித் பாசிட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸ். 0ல இருந்து 180 டிகிரி வரைக்கும் தான் பாசிட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸா இருக்கும். அதுக்கு கீழே நமக்கு வரும்போது அது நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி வந்துடும். ஸோ அதையும் நம்ம இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல வந்துடும். ஸோ இங்க இருக்கிற எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே நமக்கு, அதாவது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நமக்கு நெகட்டிவ்ல கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெகட்டிவ்ல கிடைக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்க எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே இங்க ரிவர்ஸா எடுத்தா போதும். தீட்டா இஸ் கிவன் பை இங்க பை மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு எடுத்தோம், இங்க அப்படியே என்ன எழுதலாம், மைனஸ் பை பிளஸ் ஆல்ஃபாங்கிற ஃபார்முலாவால நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம், மைனஸ் பை பிளஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதலாம், இல்லைன்னா ஆல்ஃபா மைனஸ் பைன்னு எழுதலாம். ஸோ எதனால நம்ம எழுதுறோம், இங்க இருக்கிற ஆங்கிளும் இங்க இருக்கிற ஆங்கிளும் சேம் தான், பட் இங்க பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்ஸா இருக்கிறது இங்க நெகட்டிவ் ஆங்கிள்ஸா இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இங்க நெகட்டிவா எழுதுனா நமக்கு வேணுங்கிற ஃபார்முலா கிடைச்சிரும். அதே மாதிரி ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரியல் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ், இமேஜினரி ஆக்சிஸ் நெகட்டிவ். ஸோ பிளஸ் கமா மைனஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபானா ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஆல்ஃபா, ஸோ மைனஸ் ஆல்ஃபா. இந்த 4 ஃபார்முலாவே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருந்ததுன்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா. 180 டிகிரி மைனஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள்ங்கிற மாதிரி நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். இந்த ரெண்டை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா. அப்படியே இந்த ரெண்டு குவாட்ரண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு குவாட்ரண்ட்ஸோட நெகட்டிவ்ஸ் தான் நம்ம இங்க எடுத்திருக்கோம். பை மைனஸ் ஆல்ஃபானா இங்க வந்து மைனஸ் பை பிளஸ் ஆல்ஃபா. தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபானா ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா. இதனால ஈஸியா நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த 4 குவாட்ரண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற தீட்டா வேல்யூஸ் எல்லாமே பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்.
ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 குவாட்ரண்ட்ஸையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம எப்படி டினோட் பண்றோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் A and RG, கேபிட்டல் ARG அப்படின்னு டினோட் பண்றாங்க. கேபிட்டல் ARG ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் தட் இஸ் நதிங் பட் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். இந்த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தவிர மற்ற ஆர்குமெண்ட்ஸும் தீட்டாக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் Z. பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தவிர மற்ற ஆர்குமெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ARGன்னு எடுக்கிறோம். பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ARGன்னு எடுக்கிறோம். இந்த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கு? மைனஸ் பைல இருந்து பிளஸ் பை வரைக்கும் இருக்கு. மைனஸ் பை லெஸ் தேன் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z is less than or equal to plus pi. இதுதான் நம்ம பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்டோட இன்இக்வாலிட்டி. பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்டோட இன்இக்வாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பை டு பிளஸ் பை. அதாவது மைனஸ் பைங்கும் போது ரிவர்ஸ் ஆங்கிளா இருக்கு, பிளஸ் பைங்கும் போது ஜீரோல இருந்து வர மாதிரி இருக்கு. மைனஸ் பை டு பிளஸ் பைங்கிறத நம்ம ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷனா எடுத்துக்கலாம். ஃபுல் ரொட்டேஷன்னா 0ல இருந்து 360 டிகிரி அப்படிங்கறத எடுத்துக்கலாம். அதை தான் நம்ம இங்க வந்து சிம்பாலிக்கா இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 0 to 360 வரைக்கும் வர ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் தான் நமக்கு பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸை கொடுக்கும். சப்போஸ் இங்க அடுத்த ரொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இது 360 பிளஸ் தீட்டான்னு வரும். 30 டிகிரி இந்த ஆங்கிள் மெஷரா இருந்ததுன்னா 360 பிளஸ் 30ங்கும் போது அதுவும் இதே குவாட்ரண்ட்ல இதே ஆங்கிள் மெஷர்ல தான் இருக்கும். பட் அந்த ஆங்கிள் வந்து 390 டிகிரியா இருக்கும். அதே மாதிரி அடுத்த ரொட்டேஷன் வரும்போது இது 720 பிளஸ் 30, அப்போ பாத்தீங்கன்னா 750 டிகிரியும் இதே ஆங்கிள் இதே மெஷர்மெண்ட்ல தான் இருக்கும். 30 டிகிரி மட்டும்தான் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். 390 750யும் இதே குவாட்ரண்ட்ல இதே ஆங்கிள் மெஷர்ல தான் இருக்கு. பட் இது எல்லாமே அதர் ஆர்குமெண்ட். ஸோ ஒன்லி வி ஆர் considering theta has so many values. So theta க்கு so many values நம்ம கொடுக்கிறோம். 30 டிகிரியோட அதே வேல்யூ தான் 390க்கு வரும், 750க்கு வரும். பட் 30 டிகிரி தான் 0ல இருந்து 360க்குள்ள இருக்கு. அதனால இது பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். மற்றது எல்லாமே நார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கும் மற்ற ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கூட மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2π ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு அதர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2πனா என்னது? 2πங்கிறது என்னது? 360 டிகிரி, 360 டிகிரி, 720 டிகிரி, இதை எல்லாமே நம்ம இந்த 30 டிகிரி கூட ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அதர் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. 30 டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட். அது கூட 360 ஆட் பண்ணா 390 டிகிரி, அது அதர் ஆர்குமெண்ட். அதே மாதிரி அது கூட 720 ஆட் பண்ணா 750 கிடைக்குது, அதுவும் அதர் ஆர்குமெண்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து சேம் தீட்டா வேல்யூஸ் தான். பட் 0ல இருந்து 360க்குள்ள இருக்கிறது வந்து பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட்ஸ், மற்றது எல்லாமே ஜெனரல் ஆர்குமெண்ட். ஸோ ஜெனரல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் கூட மல்டிபிள் ஆஃப் 2π ஆட் பண்ணும். இதை வந்து இந்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆர்குமெண்ட்டுக்கான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் division of two complex numbers Z1 and Z2 is given by argument of Z1 minus argument of Z2. This is one property. Division இருந்ததுன்னா just we are subtracting the arguments. அதே மாதிரி multiplicationல two complex numbers இருக்கும்போது we should add the arguments. Argument of Z1 plus argument of Z2. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் சம் போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் தெளிவாகவே புரியும். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்னா we should subtract the arguments of two complex numbers. அதே மாதிரி argument of multiplication of two complex numberனா we should add the argument of two complex numbers. இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் Euler form of complex number. Euler's form of complex number is given by Euler's form is nothing but exponential form. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z is equal to r into cos theta plus I sin thetaங்கிறது போலார் ஃபார்ம். போலார் ஃபார்மை ஆய்லர் ஃபார்முக்கு எப்படி எழுதணும்னா z is equal to r into e power I theta. r into e power இந்த I மட்டும் நம்ம இங்க டினோட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் எந்த ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த ஆங்கிள் இங்க டினோட் பண்ணா போதும். ஸோ e power I thetaனாலே எக்ஸ்பொனன்ஷியல் ஃபார்ம், அதாவது ஆய்லர்ஸ் ஃபார்ம். இந்த ஆய்லர் ஃபார்ம் எதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா போலார் ஃபார்ம்ல வந்து பவர்ஸ், ரூட்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம இந்த ஆய்லர் ஃபார்ம் இருந்ததுன்னா we can find out easily. அதுக்காக தான் ஆய்லர் ஃபார்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
இப்போ உங்களுக்கு polar form என்னன்னு ஒரு ஷார்ட்டா நான் சொல்றேன். Polar form of a complex number is nothing but z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Formula for finding r is nothing but root of real part square plus imaginary part square, that is r is nothing but root of x square plus y square. அதே மாதிரி theta கண்டுபிடிக்கணும்னா we are using the formula for alpha. Alpha is equal to tan inverse of modulus of imaginary part by real part. இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Then theta எப்படி கிடைக்கும்னா by using the quadrant values. அதாவது given complex number எந்த quadrantல இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் we can find out the theta value. Theta கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் just we can substitute r value and theta value here. Theta valueங்கிறது என்னன்னா principal argument. அந்த principal argument கூட 2k pi ஆட் பண்ணும்போது, அதாவது multiples of 2 pi ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு general arguments கிடைக்கும். எப்பவுமே போலார் ஃபார்ம்ங்கிறது தீட்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்றதோட முடிஞ்சிடாது, அது கூட 2k pi ஆட் பண்ணாதான் அதர் ஆங்கிள் வேல்யூஸும் கிடைக்கும். அப்பதான் நமக்கு போலார் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு போலார் ஃபார்மும் ஆய்லர் ஃபார்மும் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.